अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. Help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. నిన్న ఒక సెక్షన్ పూర్తయిందండి సప్లిమెంట్లో. ఇంప్రెషన్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం. ఇది ఇంప్రెషన్డ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఒక సెక్షన్ ఇందులో. Jai Baba, can you hear me, sir? Yes, we can hear you, sir. Can you hear us? Jai Baba, sir. Can you hear me? I checked, but I found nothing. Everything is okay, seems to be. I checked, Okay. sir. I checked my audio connection. It's okay. Okay. I restarted now. I just restarted. Okay, sir. One minute. Okay. Yeah, it is very less. I adjusted the speaker volume now. Okay, sir. Now can you hear us? Now I can hear, sir. Now I can hear. Okay. Okay, Good, thank sir. you. Good. Thank you. Jai Thank you, Baba. sir. Jai Baba. Jai Baba, sir. Today's my reading is there. That's why. Yeah, sir. Just we completed the start, prayer. sir? Yeah, we completed the prayer, sir. Just you can start. This is a practical mysticism. Okay. Go ahead, sir. You want to share your screen? Okay, sir. I will start. Prayer is over, sir. Yes. We have completed prayer just now. Okay, sir. Then we will start now. So I will share my screen. Shall I share my screen? Yes, please go ahead, sir. Can you see the screen, sir? Yes, sir. Go ahead, please. Okay, we'll start now. Avatar Meher Baba ki Jai. I am at Bair Bangla, sir, now. So this is continuation of yesterday's reading. And yesterday we saw how the soul, final, it reaches the goal. And before starting spiritual journey, when the soul is mature, this is here you can see that at the practical mysticism. Mysticism, the word has come from Christianity. Actually, even Christians also are doing some spiritual practices like Hindus. Maybe doing tapas in caves or something like that, different ways, not only churches. So that's why mysticism is spiritual practices. 41 page, that is the 41 page, if you refer in God Speaks, it is connected, this matter is connected that there it is says, when the soul is matured, it enters the spiritual path. Then the 41 page, it is written like that. And approach to truth is indivisible. This is one of the secrets Baba has revealed. Very important message for all Baba lovers particularly. Let's see what this says. That is truth, that is achieving the final goal. Our Baba says the aim of life is to love God and the goal of life is to become one with God. To achieve that one, approach, the way is quite completely different. I'll read now. There is no general rule or method applicable to all who aspire to realize God. Every man must work out his own salvation and must choose his own method, although his choice is mostly determined by the total effect of the mind impressions, that is sanskaras, acquired in the previous lives. He should be guided
by the creed of his conscience and follow the method that best suits his spiritual tendency, his physical aptitude, and his external circumstances. So that means, see, for approaching that final to achieve our final goal, there is no particular way. Let us compare our Baba lovers' life and other religions or non-Baba lovers or other religions. See, Christians, they are guided, they are asked to do particular thing. They have to come to church. Certainly, they'll guide you, do like this, like that. Even Muslims, they are also they are guided, they're following particular path. Actually, they're forced to follow the path. That is, they have to namaz 5 times a day and attend mosque. Like that, so many rules are there in other religions. Whereas for Baba lovers, Baba is telling there is no particular rule. Everything depends on their particular samskar. They have to create their own way. That is, for example, I show you some of the example. Say, suppose a man, we're in the midst of a forest. You lost the way, but we know that the way exists, the road exists, but we don't know. So what happens? Then you have to create our own way. Suppose, let me section or open one. Let me see whether it is possible. So can you see the picture on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let us say this is a thick forest. And we are standing, and now I'm showing that one arrow. One can see that symbol. So we are standing there. See, the border line is that road actually, but we don't know where to go. Then we have to create our own way. We should so you can see here, he can go in this way. You see that it is going at a very nearest way. This is very nearest way, but he can go this way. It is a little far away. And if you go see this way, it is far away. Like that, so many ways are there to approach the road. So everything depends on his previous, but samskar. He has to create his own way. There is nobody. So, but the way is depending on different circumstances. So Baba says 3 conditions are there. But let us see now. I'll show one. So you can see in the picture, they're all medical students. So their aim is to get the medical degree, MBBS degree. Same teacher, same book, everything is same. But individual get different marks. Because depending their method of study, their remembering capacity, study, how much struggle they are put to show interest in the study. So everybody is different, get marks. But final goal is same. They have to get the degree. But it's all depends on their, just like what Baba said, depends on their samskara. So everything is depending on their method of study, remembering capacity, the effort they put, everything. Like that Baba says here. But goal is same. So they have to work their, man must work in their own salvation and must choose his own method. Although his choice mostly determined by the impression, samskaras acquired in the previous life. But everything is dependent on the aptitude, his liking, everything. That is, he may be, some may be doing chanting of name, some may be prayer, some may be doing finance, different ways. Some may be remembering, making Baba a constant companion, like that, different, he has to choose his own way. But the way depends, mostly depends on his previous life samskaras. That's what Baba is telling here.
and follow the method that best suitable to spiritual tendency. That is, which way is method? Whether chanting name is good, or doing finance is good, or reading books is good, like that. So somebody likes each Baba likes different ways. So he has to, that depends on his spiritual tendency, his physical aptitude. That is also, that is dependent on the physical, that is how is the health, working time, what is that physical condition, and external circumstances. That depends on that also. Suppose in a house, the wife may be Baba lover, husband may not be, or quite reverse. Husband may be Baba lover, wife may not be. In some families, all are Baba lovers. And some people going, they may go work for the night shift duty, and the work time are different. Everything is different for individual, that existing circumstances, external circumstances. So they have to, they have to adjust suitable, what is suitable for them. This is what Baba is explaining in this para. Any questions? Please ask me. రాజుగారు సమ్మప్ తెలుగులో చేసేయండి సార్ మీరే, లక్ష్మణ్ లేడిగా. అలాగే సార్. జయో సార్. Yes, sir. జై బాబా, జై బాబా. మీరు మీరు చెప్తారా అండి నేషనల్ గారు? ఇంకా మీ ఇష్టం, మీరు చెప్పేస్తానంటే చెప్పండి. మీరు ఎలాగ 5:30కి వెళ్తాను ఓకే 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 ఓకే. తర్వాత నుంచి. జై బాబా. సార్ రఘుపతిజీ, లెట్ మీ జస్ట్ సమ్ అప్ ఇన్ తెలుగు. Okay, sir. Okay. Thank you. జై బాబా. జై బాబా. మనకి గాడ్ స్పీక్స్ మొత్తం గ్రంథంలో 3 రకాలైనటువంటి ప్రమాణాలని బాబా అనుసరించారండి. ఒకటి వేదాంత, అంటే హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి. 2 మిస్టిసిజం, అంటే క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి. 3వది సూఫీజం, అది అంటే ఇస్లాంకి సంబంధించినది. సో ఈ 3 రకాలు బాబా తరచూ ఆ 3 రకాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ విధానాలని చెప్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ మిస్టిసిజం అన్నారు, అంటే అభ్యాసము చేయడానికి వీలైనటువంటి మిస్టిసిజం అని చెప్తున్నారు. అప్రోచ్ టు ట్రూత్ ఈజ్ ఇండివిజువల్. ఇక్కడ మొట్టమొదటి బాబా చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, సత్యాన్ని చేరడానికి ఉన్నటువంటి మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటాయి. అంటే నాకు సంబంధించింది నీకు సంబంధించకపోవచ్చు, నీకు సంబంధించింది నాకు సంబంధించకపోవచ్చు. అది అంటే ఎవరికి వాడికే. ఉదాహరణ నేను ఎప్పుడు సాధారణంగా చెప్తూ ఉంటాను. ఒక గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఒక 50 మంది పేషెంట్స్ వెళ్ళారు, వెయిటింగ్. డాక్టర్ 2 గంటల తర్వాత వచ్చాడు, అందరూ రెస్ట్లెస్గా ఉన్నారు. మొట్టమొదటి పేషెంట్ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చాడు, అందరికీ కడుపు తేడాయే, డాక్టర్ ఒక్కడే. అయితే మిగిలిన పేషెంట్స్ అందరూ కూడా డాక్టర్ ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసేసుకుని మొట్టమొదటి పేషెంట్కి ఏదైతే ఇచ్చాడో అది జిరాక్సులు పట్టుకుని వెళ్ళిపోరు కదా. ఎందుకని మిగిలిన లక్షణాలతో మనం సరిచూసి అప్పుడు మందు మారుతూ ఉంటుంది అది కదా. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. సత్యాన్ని చేరేటువంటి మార్గము కూడా వ్యక్తిని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది, అంతేగాని అందరికీ ఒకటే జనరల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నది. భగవంతుణ్ణి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుందామనేటువంటి అందరికీ వర్తించేటువంటి ఒకే సూత్రము ఉండదు. ప్రతివాడు కూడా తన మార్గమును తాను, అంటే బయట పడడానికి తన మార్గాన్ని తాను సిద్ధం చేసుకోవలసినదే. అద్భుతంగా బాబా చెప్పిన సందేశంలో నుంచే రఘుపతి గారు చెప్పారు. ఒక కారడవి, దట్టడవిలో ఒకరిని హెలికాప్టర్తో కళ్ళు గంతలు కట్టి పడేసామనుకోండి, వాడికి కళ్ళు గంతలు తీసేసుకుని వాడు బయట పడ్డానికి అందరూ ఒకే మార్గాన్ని ఎంచుకోరు. ఒకడు కుడి చేతి పక్క వెళ్తాడు, ఒకడు ఎడం చేతి పక్క వెళ్తాడు, ఒకడు ఉత్తరానికి వెళ్తాడు, ఒకడు దక్షిణానికి వెళ్తాడు కదా. అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? అది బాబా చెప్తున్నారు. నీ సంస్కారముల నేపథ్యము అదే డిసైడ్ చేస్తుంది నీవే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటావు అనేటువంటిది అని. ప్లీజ్ షో ద టెక్స్ట్ సార్. ఓకే.
యా. ఇంకా బాబాయ్ ఏం చెప్తున్నారు, నీ మనస్తత్వం, నీ కన్సైన్స్ ఒక రకమైనటువంటి తరగతికి చెంది ఉంటుంది కదా. ఒక సైంటిస్ట్కి ఒకలా ఉంటుంది, ఒక ఏలుముద్ర చేసుకునే ఒక రైతుకి వాడికి ఒకలా ఉంటుంది. అంచేత నీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఎటు మొగ్గు చూపుతుంది అనేటువంటిది, అలాగే ప్రతి వాడికి ఒక ఇష్టం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి బాబా పనిలో ఒకడు పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు, ఒకడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉంటాడు, ఒకడు పుస్తకాలు రాస్తూ ఉంటాడు కదా, ఒకడు ఇవేవి చేయడు, ఫిజికల్గా లేబర్ చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఎక్స్టర్నల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఒకడికి 85 ఏళ్ళు వచ్చేసే పాపం వాడు కూర్చుని చెప్పమంటే చెప్తాడు తప్ప ఏమని మీరు ఈ రాళ్ళు మోసేయండి అంటే చేయలేడు వాడు. ఎందుకని వాడికి బాహ్యమైన పరిస్థితులు ఏది సూట్ అవుతుందో అది వాడు చెయ్యాలి. అది అంచేత ఆధ్యాత్మిక సాధన అనేటువంటిది అందరికీ ఒకేటి వర్తించదు. వాడి యొక్క పరిస్థితులను బట్టి, వాడి నేపథ్యాన్ని బట్టి, వాడికి ఉన్న ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ టెండెన్సీ దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. ఎస్ సార్, గో అహెడ్. Sir, in this connection, I would like to quote one small incident from Lord Meher. This is from Lord Meher. A Catholic priest, Father Anthony Eligimitam, 45 years, came to Baba's darshan. The priest was the founder of the Saint Catherine of Siena School in Bandra, whose aim was to educate poor children and orphans irrespective of caste, creed, and community. See, though he's a Christian, sees his work. This is the path he has selected for the spiritual path. Baba said, I am well pleased with your work among destitute and abundant children. By serving the abundant, you are really serving Jesus Christ, because he was also abundant by all, even by his own apostles. To serve the abundant is to serve the Christ, and I am he, undoubtedly. See, this is like that. This, though being the children, Christian, he has selected this path. And this is also correct path, what Baba is telling here. He says, I am pleased with you and I am he, undoubtedly. This is one of the example. That means the path is not depending on their tendency, spiritual tendency. This Christian has selected this path and Baba is pleased with that. That's one of the example for the above para. Please translate, sir. రఘుపతి గారు లార్డ్ మెహర్ నుంచి ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక క్యాథలిక్ ప్రీస్ట్ బాబా దర్శనానికి వచ్చాడు ఒకరోజు. అతను ఒక స్కూల్ బొంబాయిలో ప్రారంభించి పేద విద్యార్థులకు, అనాథలకు, అంటే కులము కానీ వాళ్ళ మతము కానీ వాళ్ళు ఈ ఆర్థికంగా చిరిగిపోయిన వాళ్ళ, బాగా ఉన్నతిగా చెందిన వాళ్ళ, దీనితో సంబంధం లేకుండా సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు. అతని గురించి బాబా ఏం చెప్పారంటే, ఇలాగా అనాథలకు, దిక్కులేని వాళ్లకు నువ్వు సేవ చేయడం అనేటువంటిది నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది. ఇలా దిక్కులేని వాళ్ళకి సేవ చేయడం వల్ల నీవు జీసస్ క్రైస్తుకి సేవ చేసినట్టే. ఎందుకంటే అతను కూడా అనాథగా వదిలివేయబడ్డాడు. ఆఖరికి అతని శిష్యులే అతన్ని విడిచిపెట్టేశారు. అది అంచేత ఒక దిక్కులేని వాళ్ళకి సేవ చేయడం అంటే క్రైస్తుకు సేవ చేసినట్టే. అంటే నేనే ఆ క్రైస్తుని సుమా నిస్సందేహముగా అని చెప్పారు. జై బాబా సార్. Jai Baba. So he has selected this type of path. Like that, though he is a Christian, this path is different. It is not suitable for Christians. So the example I gave this particular para, and continue next. రఘుపతి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, అతను ఎంచుకున్నటువంటి మార్గం ఇది, అంతేగాని అందరూ అదే మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని లేదు. ఇప్పుడు మన సెంటర్లోనూ చూస్తూ ఉంటాము, ఒక 20 మంది లవర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఒకడు పాడతాడు, ఒకడు మాట్లాడతాడు, ఒకడు మ్యూజిక్ కొడతాడు కదా, ఒకడు భోజనాలు వడ్డిస్తూ ఉంటాడు. అందరూ అదే పని కాదు, ఒక్కొక్కడికి వాడి నేపథ్యాన్ని బట్టి ఒకటి సూట్ అవుతుంది. ఎస్. Yes, sir. Next para. Truth is one, but the approach to it is essentially individual. This is already explained in the previous para. The Sufi says there are many ways to God as there are souls of men. This is another very important source. And the Sufis, this thing is there. And it says, it's another example is given. Nature's beauty has thousands of facets, having many aspects, for which there are thousands of ways and means of accepting, understanding it.
That means, example, once again, nature is there, beautiful scene, very beautiful scene. And when we see, actually, different types of natures are there, not one type. There are innumerable types of natures are there. But when we see that, anybody sees that one, thoughts will be different. One says, oh, what a beautiful creation done by God. Others says, as a film director, yeah, I have to bring my people and take a movie. Like that, thoughts will be different. Whenever we see a scene, the same thought will not come to individuals. Different thoughts will come. So Baba is giving one more example for the above para. And finally, Baba says that Sufi, that ghazal or whatever it is, says, in the path of Gnanis, that is the knowledge of spiritual truth, who can determine which particular mode or mode is earmarked for a given individual? That nobody knows. This is a question mark, actually. Nobody knows. Nobody can judge what is the path designed for a particular soul. Nobody knows about it. So this is what in this para says. And I'll show this thing one more. You can see here. So this math of humanity, and as I already read, there are as many ways to God as there are souls of men. But final destiny is same. All are going the same destiny. But the paths, this is ways to God. There are souls of men, so many different paths. Individually will follow the different path. Is what this para is explaining. Yes, sir. Any question or anything? Ask if any doubt is there, you can clarify here. It's sum up change, sir. Actually. బాబా చెప్తున్నారు సత్యము ఒక్కటే, కానీ దానిని చేరే మార్గాలు మాత్రం అది వ్యక్తి ప్రత్యేకమైనది. అంటే వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటుంది. అందుకే సూఫీలు ఇలా అంటారు, భగవంతునికి చేరే మార్గాలు ఎన్నున్నాయి అని ప్రశ్న వేస్తే ఎంతమంది ఆత్మలు ఉన్నాయో, ఎన్ని ఆత్మలైతే ఉన్నాయో అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి అని సూఫీలు చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఇక్కడ ఉదాహరణ కూడా బాబా అక్బర్ అనేటువంటి ఒక సూక్తి ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ సృష్టి యొక్క సౌందర్యానికి అనేక రూపాలు ఉంటాయి. దానిని చూసేవాడి కోణాన్ని బట్టి అన్ని మార్గాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు పెద్ద సీన్ ఉందనుకోండి, సూర్యుడు ఉన్నాడు, చంద్రుడు ఉన్నాడు, ఇలాగ పెద్ద పర్వతం ఉంది, జంతువులు ఉన్నాయి, అక్కడ పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఉన్నాయి, పక్కన కొలను ఉంది. అందరూ ఒకే భావనతో ఆ దృశ్యాన్ని చూడరు. ఒక్కొక్కడి అవగాహన ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అని అక్కడ చివరిలో బాబా చెప్తున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గము గురించిన జ్ఞానము నాసిస్, దాన్ని చేరడానికి ఎవడు డిసైడ్ చేయగలడు ఏ రకమైన మార్గము మంచిది, ఏ రకమైనటువంటి మనోవైఖరి మంచిది అని ప్రశ్న వేశారు బాబా. అయితే సమాధానం కూడా మరొక చోట బాబా చెప్పారు దీనికి. గురువు అతనికి తెలుసు, అంచేతే అతను అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ఆదేశాన్ని ఇవ్వరైనా. ఎందుకని ఆయనకి తెలుసు వీడి నేపథ్యం ఏంటి, వీడి సంస్కారాల నేపథ్యం ఏంటి, వీడికి భౌతికమైనటువంటి పరిసరాలు ఏంటి, వాడి పరిస్థితి ఏంటి, అన్నీ తెలుసు గురువుకి. అందుచేతే ఆయన వ్యక్తి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆదేశాన్ని ఇవ్వగలడు అనమాట. ఎస్ సార్. And over, sir. My reading is over. And next we'll continue. Sir. Jai Baba. Just I'm sharing the screen, sir. Sir, I can open your God Speaks document. Okay. I have shared the documents. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ దాకా? ఈ సెక్షన్ ప్రాక్టికల్ మిస్టిసిజం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ రినౌన్సియేషన్ అండి. మా శ్రీలక్ష్మి గారు. జై బాబా. జై బాబా అండి. జై బాబా. చదవండి.
renunciation. Jai Baba. When a pilgrim, and by pilgrim, we mean here aspirant or disciple, feels drawn to renunciation, it means that the spirit of renunciation was already latent in him. This readiness results from the swinging of the terrible pendulum from pain to pleasure and pleasure to pain in the countless forms of revolution and in the countless entrances and exits through the doors of birth and death experienced during reincarnation. Because the spirit of renunciation is latent, it needs only some exciting cause to bring it to the surface. And it is only when it comes to the surface that we are able to see the power and nature of latent spirit. ఇప్పుడు రెనౌన్సియేషన్ అంటే సన్యసించటం, సన్యాస భావం అన్నమాట. సన్యసించటం ఒక ఒక యాత్రికుడు, ఈ సాధకుడు కానీ ప్రేమికుడు కానీ ఎవరైనా సరే ఈ సన్యాసం అనే భావనని పొందాడు అంటే ఆల్రెడీ అతనిలో ఆ భావము అప్పటికే నిగూఢంగా ఉండి ఉంటుందన్నమాట. అటువంటి సంస్కారాలు అతనిలో ఉంటాయి. అవి ఆ సంస్కారాలు ఈ పరిణామ క్రమంలో లెక్కలేనన్ని రూపాలను తీసుకోవటం, జన్మలెత్తటం, ఈ మానవ రూపం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అనేక పునర్జన్మ, జన్మ మరణం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవటం, ఇటువంటి ఈ పునర్జన్మ ప్రక్రియల యొక్క అనుభవంలోకి వచ్చే ఈ జనన మరణాలు అని ఈ ప్రక్రియ ద్వారా అతని సంస్కారాలన్నీ కూడా ఆ ఈ భావనని ప్రోధి చేసుకుంటూ వస్తాయన్నమాట. ఈ అంటే ఈ జనన మరణం అనే ఈ జన్మ తీసుకోవటం, మరణించు ఈ మధ్యలో ఉండే జీవిత కాలంలో అనుభవించే సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు కూడా ఒక జీవితం అంతా సుఖం ఉండదు, ఒక జీవితం అంతా దుఃఖం ఉండదు. ప్రతి జీవితంలోనూ ఎంతో కొంత దుఃఖము, ఎంతో కొంత సుఖము ఉంటుంది. ఆ విధంగా దుఃఖం నుండి సుఖానికి, సుఖం నుండి దుఃఖం వరకు సాగే ఇటువంటి డోలాయమాన పరిస్థితులు అనమాట. భయంకరమైన ఆ లోలకం యొక్క ఊగిసలాట ఫలితంగా ఈ సంసిద్ధత అనేది సన్యసించాలనే భావన, ఆ ప్రేరణ అనేది కలుగుతుందనమాట. అయితే ఇమ్మీడియట్‌గా అది బయటికి రాదు. కానీ ఆ సన్యసించటం పట్ల ఈ ఉత్సాహం అంటే ఆ కోరిక లోపల అంతర్లీనంగా ఉంటుందనమాట. ఎందుకని ఈ జనన మరణాలనే ఈ ప్రక్రియ సాగుతున్నంత వరకు ఆ సుఖం ఏదైతే పొందుతున్నామో దాని వెంటనే వచ్చే దుఃఖాన్ని అనుభవించడం ద్వారా ఆ సుఖం యొక్క డొల్లతనం అర్థం అవటంతో వాటి పట్ల వాటి అనురాగం అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుందన్నమాట. దానివల్ల ఇవన్నీ అనవసరం, ఇవన్నీ అవసరం లేనివి అనే భావం, నిర్వేదం అలాంటిది నిరాగం అది ఏర్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అది ఆ సన్యసించడం అనే భావాన్ని బలపరుస్తూ ఉంటుంది లోపల. అది అంతర్లీనంగా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఆ అంతర్లీనంగా ఉన్న సన్యసించాలనే భావన దానిని బయటికి తీసుకురావాలి అంటే ఒక గట్టి సంఘటన, బలమైన సంఘటన ఏదైనా ఒకటి చాలనమాట. అది పైకి వచ్చేసి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి సరైన ఉత్సాహం, ఆ శక్తి మనసుకు వస్తుందన్నమాట. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్నే లేటెంట్‌గా ఉన్నది బయటపడటానికి ఏదైనా ఒక చిన్న సంఘటన దీన్ని మనకు చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. మన బుద్ధుడి విషయంలో కూడా అతనిలో ఆల్రెడీ ఉన్న ఆ అంతర్లీనంగా ఉన్న సన్యసించే భావం అతడు ఆ రోగిష్టి వాడిని చూడటంతో కానీ, ముసలి వాళ్ళని చూడటంతో కానీ, మరణించిన వాళ్ళని చూడటంతో కానీ ఒక్కసారిగా బయటికొచ్చేసింది. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇంత దుఃఖమయంగా ఉందేంటి ఈ జీవితం, దాన్ని తెలుసుకోవాలి అనే భావం కలిగింది. అలాగా ఏదైనా ఒక చిన్న సంఘటన చాలనమాట. లోపల అంతర్లీనంగా ఉన్న ఆ భావనని బయటపడేసి, ఆ శక్తిని తీసుకొని ముందుకు సాగటానికి, ఈ సన్యసించటానికి అనేది ఆల్రెడీ లోపలే ఉంటాయి ఆ భావనలు. అవన్నీ ఒకసారిగా ఉపరితలం మీదకొస్తాయన్నమాట. పైకొచ్చి ఆ విధంగా ప్రవర్తించటానికి కావలసిన శక్తిని పుంజుకుంటాయి అని చెప్పేసి ఈ పేరాలో చెప్తున్నట్టు అర్థమవుతుందండి. సార్ మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి. జయబాబు. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఈ పేరా మీద?
సార్ మీరు సమాప్తం చేయండి సార్. రెనౌన్సియేషన్ అంటే సన్యాసము గురించి చెప్తున్నారు. కానీ పిలిగ్రిమ్ ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. పిలిగ్రిమ్ అంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా బాబా పుస్తకాల్లో కానీ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో కానీ ఈ పిలిగ్రిమ్ అనే పదము మనం చాలా వరకు అది తారసపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ దాన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు బాబా. పిలిగ్రిమ్ అంటే ఒక సాధకుడు కానీ ఒక శిష్యుడు కానీ గురువు ఒక శిష్యుడు కానీ దాని అర్థము అంటున్నారు. వాడికి సన్యాసము పట్ల మొగ్గు చూపుతున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటట, వాడికి జన్మతః ఈ సన్యాసము అనేటువంటి బీజము వాడిలో నిగూఢంగా దాక్కుని ఉంది అని అర్థము అని చెప్తున్నారు బాబా. మనకు అసలు పునర్జన్మ ఎందుకు? మనం మొట్టమొదటి నుంచి మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదని గాడ్ స్పీక్స్. పునర్జన్మ ఎందుకంటే పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి అనుభవాలు పొందడం కోసం. ఒకసారి పురుషుడిగా, ఒకసారి స్త్రీగా, ఒకసారి డబ్బున్నవాడిగా, ఒకసారి దరిద్రుడిగా, ఒకసారి మహాపండితుడిగా, ఒకసారి వేలముద్ర వేసేవాడిగా, ఒకసారి మిస్టర్ యూనివర్స్గా మంచి బలంగా ఉంటాడు, ఒకసారి నిత్యం రోగి ఎప్పుడు మంచంలోనే ఉంటాడు కదా. ఇలా రకరకాల అనుభవాలు, ఒక జన్మలో ఒక అనుభవం, మరొక జన్మలో దానికి విరుద్ధమైనటువంటి అనుభవం. అదే సుఖము దుఃఖము, సుఖము దుఃఖము. ఈ పెండ్యులం మనం ఇప్పుడున్న డిజిటల్ క్లాకులు కాకుండా పూర్వం రోజుల్లో లోలకం ఇలాగ ఊగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి ఒక పక్క, ఒకసారి ఒక పక్క. సరే, ఒకసారి సుఖము, మళ్ళీ జన్మలో దుఃఖము, మళ్ళీ జన్మలో సుఖము, మళ్ళీ జన్మలో సుఖం. ఇలా దానిలో భాగంగా కదా ఇది ఈ సన్యాసము పట్ల మొగ్గు కూడా వస్తుంది. అంటే అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటాడు కదా ఈ పునర్జన్మల్లో. అది ఇంకా బాబా ఏమంటున్నారంటే ఇది లోపల దాక్కుని ఉంది, ఏదో ఒక కారణము కనపడితే కనుక అది బయటికి కనపడుతుంది. ఉదాహరణకు వేసవి కాలంలో ఎక్కడ చిన్న గడ్డి పరకు కూడా ఉండదు, పచ్చదనం ఎక్కడా ఉండదు, అంత బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది నేలంతా కదా. చినుకులు పడగానే, తొలకరి జల్లు పడగానే చకచకమని ఆ పచ్చటి మొక్కలు బయటికి కనపడతాయి. అబ్బాయి ఎంత అందంగా ఉన్నాయండి అని. అవి మొక్కలు బయటకు వచ్చేస్తాయి. వాటి యొక్క అందము, వాటి యొక్క ప్రయోజనం ఇవన్నీ ఆస్వాదించగలం. కానీ ఇవి ఆ కారణము కనిపించే వరకు, ఆ చినుకులు పడే వరకు అసలు ఎవడు గమనించడు వాటిల్ని. అది అలాగే ఈ వ్యక్తిలో ఇది దాక్కుని ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒకడు డబ్బు గడించుకుంటూ పోతున్నాడు, రాత్రి పగలు కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు అనుకుందాం. సడన్గా వాడు భర్తో భార్య చనిపోయాడు యాక్సిడెంట్లో. ఆ కారణంగా వాడికి అసలు పూర్తిగా అసలు ఈ వ్యామోహం అనేటువంటిది సడన్గా పోయేవాడు పూర్తిగా మారిపోయే పరిస్థితి రావచ్చు. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, వాడు సడన్గా సన్యాసం పట్ల మొగ్గు చూపుతున్నాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ ఈ సన్యాసం అనేటువంటి బీజము వీడిలో దాగి ఉంది. ఈ కారణం కనపడగానే అది వ్యక్తమయ్యింది, అప్పటి వరకు అవ్యక్తముగానే వాడిలో ఉంది సుమా అని చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్. సార్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు దీని మీద? శ్రీని ఏదో పెట్టారండి. Jai Baba, by using the word terrible pendulum, is Baba trying to emphasize the intensity of the opposites? Kindly discuss. అదే మనకి ఇక్కడ పెండ్యులం గురించి చెప్తూ టెర్రిబుల్ అనే పదం వాడారండి. అండ్ ఇట్స్ నాట్ వెల్కమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనా, లేదా ఆపోజిట్స్లో ఉండే ఇంటెన్సిటీని చెప్పడానికి ఆ పదం వాడారా అన్నది షిరిన్ క్వశ్చన్. అది వినబడుతుంది సార్ నా మాట? వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుందండి. అదే ఆ టెరిబుల్ పదం రెలవెన్స్ ఏంటి అన్నది ఆయన ప్రశ్న. అంటే యాక్చువల్గా టెరిబుల్ అంటే భయానకమైనటువంటి అని అర్థం వస్తుందండి.
అంటే మనకి ఇష్టమున్నా లేకపోయినా దాన్ని ఫేస్ చేసి తీరవలసినదే కదా. ఆ పరస్పర వ్యతిరేకమైనటువంటి అనుభవాలు తప్పనిసరిగా మనం పొంది తీరవలసిందే. ఈవేళ వాడు శాకాహారం గురించి లెక్చర్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు, వాడు అంత ఓదర కొట్టేస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ జన్మలో వాడు మాంసాహారి అవుతాడు అనమాట. వాడికి ఇష్టం లేకపోవచ్చు కాక, వాడికి తప్పదు. కానీ ఇది ఈ పెండ్యులం తప్పనిసరిగా వ్యతిరేక అనుభవాలను ఇస్తూనే ఉంటుంది అనేటువంటి సెన్స్ అని నా ఉద్దేశం అన్న. ఎస్, అదర్స్ ఆల్సో కెన్ జాయిన్ అండి, చెప్పండి దయచేసి. సార్ ఇలా అనుకోవచ్చండి, నిర్దాక్షిణ్యంగా అని ఇక్కడ వీడు వాడు అనేది లేకుండా. జై బాబా అండి. చెప్పండి. అంటే ఇక్కడ టెరబుల్ అని వాడటానికి నాకు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అయ్యో వాడు గొప్పవాడే, వాడికి ఇలా చెయ్యాలి, వీడు పేదవాడే ఇలా చెయ్యాలి, అట్లాంటి భేదాలు లేకుండా నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎస్ వీడికి ఒకసారి పెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ బై ప్లెజర్ అన్నట్టుగా. అదే అంటే మన ఇష్టము అయిష్టముతో సంబంధం లేకుండా పర్యవసానం ఏర్పడుతుంది అనే సెన్స్ అండి. డిక్షనరీ మీనింగ్ టెరిబుల్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ టు మీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్, దట్ ఈజ్ ఆఫుల్, డ్రెడ్ఫుల్ ఆర్ హారిబుల్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో మీన్ సివియర్. సివియర్ సివియర్ అనేటువంటి అర్థం కూడా ఉంది. అంటే ఇది తీవ్రంగానే ఉంటుంది అనమాట, ఆ విరుద్ధమైనటువంటి అది వ్యతిరేక అనుభవం అనేది. అంటే రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లో బెల్ట్ పెట్టేస్తాడు మన కరెక్ట్, ఒకసారి పైకి వెళ్తుంది, ఒకసారి కిందకి వెళ్తుంది, అన్ని అనుభవించాల్సిందే. కరెక్ట్. బీమ్స్ బుక్ లో బాబా చెప్పారండి, ఈ జన్మలో జంతువులు హింస చేసుకుంటా పోయాడు అనుకోండి వాడు. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన చికెన్ షాప్ ఉంటుంది చూడండి, వాడు నరికేస్తూ ఉంటాడు మటన్ షాప్. కానీ నెక్స్ట్ జన్మలో వాడు SPCA సభ్యుడిగా పుట్టే అవకాశం ఉందన్నారు, సొసైటీ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయల్టీ టువర్డ్స్ యానిమల్స్. ఒక సంస్థ ఉంది ఇంటర్నేషనల్గా. అంటే వాడు దాన్ని బాకీ తీర్చుకోవాల్సింది. అలాగే ఒక జన్మలో వాడు చెట్లు నరుక్కుంటూ పోయాడు అనుకోండి, నెక్స్ట్ జన్మలో గార్డెనర్గా పుట్టి దానికి ఆ అనుభవాన్ని బదులు తీర్చుకుంటాడన్నారు. అలాగే ఒక జన్మలో జంతు హింస చేసుకుంటూ పోయాడు అనుకో, నెక్స్ట్ జన్మలో వాడు పౌల్ట్రీ ఓనర్ గానో లేకపోతే ఫిష్ ఫార్మ్ ఓనర్ గానో ఉండి వాళ్ళకి ఆహారం వేసి బదులు రుణం తీర్చుకోవాల్సిందే. అది ఆ మీనింగ్లో అని నాకు అనిపిస్తుందండి. ఓకే సార్. అంటే వాళ్ళ ఐచ్ఛికం, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ డిపెండ్ అయ్యి లేకుండా జరిగే అది కరెక్ట్. వాడి ఇష్టము అయిష్టముతో సంబంధము లేదు, అదే తిరుగులేదనమాట దానికి. అది సో షిరీన్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్. ఓకే ఓకే, జై బాబా. చెప్పండి రాజు గారు, చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ పెండులం ఉన్నది కదండి, లోలకం, అది సెంట్రల్ పొజిషన్ లో ఉండేటప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, దాన్ని ఈక్విలిబ్రియం అంటాము. అది ఊగుతూ ఉండేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక పక్క ఏమో మాక్సిమంకి వెళ్ళి మళ్ళీ సెంటర్కి వచ్చి మళ్ళీ రెండో పక్క మాక్సిమంకి వెళ్తుంది. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ అనమాట రెండు. అంటే అక్కడ ఫిజిక్స్ భాషలో మాట్లాడాలంటే అక్కడ ఎనర్జీస్ కన్వర్షన్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మాక్సిమం ఎక్స్ట్రీమిజం ఇన్ పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అంటే పెయిన్లోనే ఒక పక్క నువ్వు పీక్ వెళ్తావు, మళ్ళీ ప్లెజర్లోనే ఇంకో పక్క పీక్ వెళ్తావు. ఈ రెండు పీక్ల మధ్యలో కూడా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటావు అనే సెన్స్ ఏమో. ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు మోర్ టు పెయిన్ టు ప్లెజర్ అండ్ ప్లెజర్ టు పెయిన్. ఓకే. ఎక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నదానికి బహుశా టెరిబుల్ మనకి రిలేవెంట్ తీసుకోవచ్చు. అదే పెండ్యులం ఎలాగైనా చివరికే వెళ్తుంది కదా, ఇట్ కాజెస్ దట్ టెరిబుల్ పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్. జై బాబా సార్. జై బాబా సార్. Sir, this is normal pendulum works as per the designed by human beings. That is normal pendulum. Now, depending on the weight, length of thread, all those things designed by that human beings. Whereas here Baba says in the spiritual pendulum is working on the based on the divine law. Okay. It works. Oh. Everything works as the divine law. That's why this is what different. Terrible. It is terrible. Really designed by God. Divine law. That's why Baba used a particular word here, terrible pendulum. That's what I think. రైట్. ఓకే, ముందుకు వెళ్దామండి.
అమ్మ చదవండి. చదవండి. జయ ప్రభు. If the latent if the latent spirit is simply a spiritual indigestion from a temporary surfeit of pain combined with a mild desire for something more pleasant, the overt renunciation will be only of the fleeting and feeble kind, a mere temporary escape from the unpleasantness. At its best, however, this latent spirit is a secret pact of such aggression between an incurable disgust for the world and an ardent and burning thirst for God. When it comes to the surface, it shows itself as an invincible determination to marshal the entire being to the attainment of victory over the lower self, and to reject everything that irrelevant to this great and terrible struggle. Note this word, reject. It means that such a pilgrim cast aside irrelevances. We might call renunciation the fruit of flower of spiritual longing, fertilized by the pollen of disgust for the fertility of endless births and deaths. Once renunciation expresses itself, there are many ways of looking at it, of which the simplest is to divide it into two main types, internal and external. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఈ సన్యసించాలి అనే భావన అది అంతర్లీనంగా నిగూఢంగా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే దానికి ఈ టెంపరరీ సర్క్యూట్ ఆఫ్ పెయిన్ అంటే ఆ మితిమీరిన దుఃఖం, చాలా భరించలేనంత దుఃఖం కలిగిన ఒక ఆధ్యాత్మిక అజీర్ణం అంటున్నారు, పైగా ఇండైజెషన్ అంటున్నారు, స్పిరిచువల్ ఇండైజెషన్. ఆ విధంగా ఈ తాత్కాలికంగా కలిగే అంతులేని దుఃఖం, ఆ దుఃఖం వల్ల కలిగిన అజీర్ణమే అయ్యుండి, దానికి తోడు ఇంకేదైనా మంచి సుఖవంతమైన జీవితం కావాలనే ఆ స్వల్పమైన కోరికతో మిళితమై ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కలిగే సన్యాసం అంటే మనం శ్మశాన వైరాగ్యం ఏదైనా తాత్కాలికంగా దానిలో బలమే ఉండదు, కానీ ఆ పరిస్థితుల ప్రభావంలో అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట సన్యసించాలి అని. అటువంటిది ఏదైనా కోరికతో మిళితమైంది అది తీరనప్పుడు కలిగే సన్యాసం ఏదైతే ఉంటుందో అది నిలకడ లేకుండా ఉంటుంది, బలహీనమైన రకానికి చెందింది అవుతుందన్నమాట. అంతేకాకుండా ఈ ప్రతికూల పరిస్థితులు అంటే తనకు అనుకూలంగా లేని పరిస్థితులు, దుఃఖంతో కూడిన ఆ పరిస్థితుల నుండి కేవలం తప్పించుకొని పారిపోవటానికి ఇదొక మంచి ఎస్కేపిజం అనమాట. తప్పించుకొని పారిపోవటానికి ఈ సన్యసించడం బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అప్పుడు. అయితే నిజంగా ఈ నిగూఢంగా అంతర్లీనంగా ఉన్న ఈ శక్తి, ఆ సన్యసించాలనే తపన ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా భగవంతుడి పట్ల కోరికతో కానీ ఈ ప్రాపంచిక సుఖాల పట్ల దుఃఖాల పట్ల ఏవగింపు కానీ కలిగినట్లయితే, చాలా బలంగా అది కలిగినట్లయితే అప్పుడు ఆ భగవంతుని పట్ల ఇవన్నీ కాదు, ఈ సుఖము ఈ దుఃఖము అంటే మించింది ఇంకేదైనా ఉంటుంది, అది భగవంతుని కోరుకోవటంతో అది తెలుసుకోవటం అవుతుందనే భావన ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో ఈ ప్రపంచం పట్ల ఏవగింపు, అసలు దీన్ని వదిలివేయాలి అనే దృఢమైన సంకల్పం కలుగుతుందో, అంతేకాకుండా భగవంతుడి వైపు వెళ్ళిపోవాలి, ఆయనని తెలుసుకోవాలని దహించే తీవ్రమైన తపన ఏర్పడినప్పుడు జరిగినప్పుడు బయటకు వచ్చే భావన అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుందన్నమాట. అది ఉపరితలం పైకి తన్నుకొని పైకి వచ్చినప్పుడు, పెళ్ళుకి పైకి వచ్చినప్పుడు తన యొక్క నీచ స్థాయిలో ఉన్న నేను అనేది అధమ స్థాయి, మరి భగవంతుడు అనేవాడు అత్యుత్తమ స్థాయి కదా. ఈ నేను మీద విజయం సాధించటానికి అతనికి ఇది ఒక ఉపకరణంలాగా పనిచేస్తుంది సన్యసించటం. ఈ ప్రాపంచిక వీటి నుంచి, ఈ సుఖ దుఃఖాల నుంచి విడిగా వెళ్ళిపోయి భగవంతుని కోసమే తప్పించే జీవితాన్ని గడపాలి అని అనిపించేది ఈ తాత్కాలికం కాదు, బలహీనమైన నేను అనే తన వ్యక్తిత్వం మీద నుంచి దాన్ని విజయం సాధించే దిశకు ప్రయాణం చేయటం మొదలు పెడతాడనమాట. అప్పుడు అది
చాలా భయంకరమైనది. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఈ డివైన్ దైవీ శాసనం అనేది అతి భయంకరమైనది. దానికేమి దాలి, దయ అట్లాంటివే ఉండదు. ప్రతి సంస్కారానికి దానికి విరుద్ధమైన సంస్కారం అనుభవించితే కానీ అది పోదు. కాబట్టి అటువంటి భయంకరమైన ఈ పోరాటం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధం లేని ప్రతి విషయాన్ని తిరస్కరించటానికి దృఢ సంకల్పంగా తనకి తాను వ్యక్తపరుచుకుంటుందనమాట. ఈ ప్రపంచంలోని ఏ సుఖాలు నాకొద్దు, ఏ దుఃఖాలు నాకొద్దు, కేవలం భగవంతుడే కావాలనే దృఢమైన సంకల్పం కలిగి ఉండేది నిజమైన సన్యాసం అనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎస్కేపిజం సారీ ఒక్క నిమిషం. అతనికి ఏదైతే దృఢ సంకల్పం కలిగిందో ఈ నోట్ ద వర్డ్ రిజెక్ట్ అంటున్నారు. అంటే ఈ బాహ్యమైన కనిపించే స్థూల ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా వదిలివేయాలి, వాటి నుంచి బయటపడాలనే భావం బలంగా కలిగినప్పుడు ఆ రిజెక్ట్ అనేది ఈ పిలిగ్రిమ్ అంటే ఈ సాధకుడు కానీ, ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం చేసే సాధకుడు కానీ, యాత్రికుడు అనుకోవచ్చు, అతనికి ఈ ఈ డోలాయమాన పరిస్థితుల నుంచి విడిపడవాలి అనే తీవ్రమైన తపన కలుగుతుంది. దానివల్ల అతను భగవంతుని వైపు మొగ్గు చూపుతాడనమాట. ఈ వన్స్ రినౌన్సియేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ పోలెన్ ఈ రకమైనది పరిస్థితి ఏమంటారంటే మన భగవంతుడి పట్ల అతనికి కలిగిన ఆధ్యాత్మిక తపన అనే పుష్పాన్ని ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనే ఈ పరస్పరం వ్యతిరేకమైన భావాలను అనుభవించటం అనే ఆ పుప్పొడి రేణువులు అనుకోవాలి వాటిని. ఆ పుప్పొడి రేణువుల సముదాయంతో అది ఫలవంతం అయిపోతుంది అనమాట. ఆ జీవితం నిరర్ధకం అనే భావన కలిగి దీన్ని వదిలివేయాలనే దృఢమైన సంకల్పం అతనిలో ఏర్పడుతుంది అనమాట. దాని ఫలితంగా వచ్చిందైతే ఇటువంటి సన్యాసం ఒకసారి తనను తానుగా బయటికి వ్యక్తపరుచుకున్న తర్వాత దాన్ని రకరకాలుగా చూడొచ్చు, 2-3 రకాలుగా చూడొచ్చు అనమాట. ఈ సన్యాసాన్ని మనం ఆంతరంగిక సన్యాసము లేదా బాహ్య సన్యాసం అని 2 ప్రధానమైన వర్గాలుగా వర్గీకరించి చూడటం చక్కగా దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవటానికి సులభమైన మార్గం అవుతుందన్నమాట. అంటే ఆంతరిక సన్యాసం మనసు, హృదయం వీటన్నిటి పట్ల విరక్తి కలిగి ఉండటం, కేవలం బాహ్యానికి ఆడంబరంగా కనిపించే విధంగా కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి అసలు లోపల కోరికలు పెట్టుకుని ఉంటాం, అది బాహ్య సన్యాసం. అలా 2-3 రకాలుగా ఉంటుందన్నమాట. అసలైన సన్యాసం ఆంతరిక సన్యాసం లేదా బాహ్య సన్యాసం అని ఈ రెండిట్టుగా మనం విభజించి చూసినట్లయితే దాంట్లో ఉన్న దాన్ని విపులంగా అర్థం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు అర్థం అవుతుందండి. సార్ మీరు చెప్పండి. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద ఈ పేరా? సార్ నాగేశ్వర్ ఉన్నారా అండి మీరు? అదే నాగేశ్వర్ కొవ్వూరు ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నారు. సంతోష్ మీరు ఆయన సమ్మప్ చేస్తారు ఇది, దాసు లేరు కాల్లో. ఉన్నారా సంతోష్? ఓకే, నేను ట్రై చేస్తానండి ఇది. అంటే ఇందులో ఎసెన్స్ అండి ఈ పేరాలో బాబా చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ సన్యసించడం అనేది టెంపరీ ఫెనామినా, పెర్మనెంట్ ఫెనామినా అన్నది ముఖ్యంగా మొదటి 2-3 సెంటెన్సెస్లో ఆయన చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏదో కష్టం వస్తుంది, తీవ్రమైన మనోవేదన, స్ట్రగుల్ వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది జీవితం అనే ఆ భావంతో ఆ పెయిన్, సర్ఫీట్ ఆఫ్ పెయిన్ కొద్దిగా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ పెయిన్ దానిలోంచి బయటపడడానికి, అంటే ఆ ఉచ్చులోంచి బయటపడడానికి టెంపరీగా వచ్చే ఫీలింగ్తో వచ్చే ఆ సన్యసించడం అనేది చాలా ఫీబుల్ కైండ్ అన్నారు. అంటే చాలా వీక్గా
చాలా టెంపరీగా ఉంటుంది అది. అది ఏంటంటే ఆ అన్‌ప్లెజెంట్ పరిస్థితి అంటే అప్పుడు ఉన్న ఆ దుఃఖం నుంచో అనుకూలంగా లేని పరిస్థితి నుంచి బయటపడడానికి ఆ మైండ్‌ని మళ్ళించుకోవడానికి చేసే ఫీట్ తప్ప అంతకంట గొప్ప విశేషం ఏమి ఉండదు. కానీ నిజంగా ఈ సన్యసించడం అన్నదాన్ని బాబా అద్భుతంగా ఈ రెండో సెంటెన్స్‌లో ఏం చెప్తున్నారంటే అది సీక్రెట్ ప్యాక్ట్ అన్నారనమాట. అంటే ఈ ఈ ప్రపంచం మీద ఏహ్యభావము అంటే అది వికర్షణ, దూరంగా జరిగిపోవాలి, ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది అనే ఆ భావన. ఆర్డెంట్ అండ్ బర్నింగ్ థ్రస్ట్ ఫర్ గాడ్, ఇంకా మొక్కని ఆ ఫైర్ లాగా లోపల మండుతున్న ఆ దాహం భగవంతుని పొందాలి అనే తపన, ఇది ఆకర్షణ, అది వికర్షణ. అది తోసేస్తుంది, ఇది ఆకర్షిస్తుంది. అది వచ్చినప్పుడు ఇది ఈ లోపల అంతర్లీనంగా ఉన్న ఈ ఈ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో ఈ భావన బయటకు వస్తుంది అన్నారు. అంటే ఇది బెటర్ అప్రోచ్, నార్మల్గా పర్మనెంట్గా ఉండేది. అయితే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సర్ఫేస్ ఇట్ షోస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్ ఇన్విన్సిబుల్ డిటర్మినేషన్ టు మార్షల్ ద ఎంటైర్ బీయింగ్ టు ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ విక్టరీ ఓవర్ ద లోయర్ సెల్ఫ్ అండ్ రిజెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ ఇర్రిలవెంట్ టు దిస్ గ్రేట్ అండ్ టెరిబుల్ స్ట్రగుల్. ఇంకా ఈ ఈ మొత్తం అది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అన్నిటికీ ధైర్యం చేసేస్తుంది, ఏదన్నా వదులుకోవడానికి సాహసిస్తుంది. ఈ లోయర్ సెల్ఫ్ని ముఖ్యంగా, అంటే అప్పటికే ఏహభావం వచ్చింది కనుక ఇదంతా నాకు వద్దు, దీన్ని వదిలేస్తాను అనే ఒక విధమైన మొక్కవని దీక్షతో ఈ ఈ స్ట్రగుల్కి సంబంధించిన ఇర్రెలవెంట్ థింగ్స్ అన్నిటికి కూడా మన నార్మల్గా ఏంటి ఇర్రెలవెంట్ థింగ్స్లోనే చిక్కుపోయి ఉంటాం. అవన్నీ వాటిని నిష్కర్షగా వాటిలన్నింటినీ దూరంగా తోసేసి ముందుకు కదులుతుంది అనమాట. ఇక్కడ రిజెక్ట్ అనే పదాన్ని నోట్ చేసుకోమన్నారు బాబా. ఇట్ మీన్స్ దట్ సచ్ ఎ పిల్గ్రిమ్ క్యాస్ట్ అసైడ్ ఇర్రెలవెన్సెస్ అన్నది పదం. అంటే పనికిమాలినవన్నీ కూడా పక్కకు తోసేస్తుంది. నేను ఇందాక చెప్పిన ఎక్కువ మన పనికిమాలు అంటే ఈ పాత్లో మనకి ఏదైతే నేనెవరిని అని తెలుసుకునే పాత్ ఆయన ప్రేమించడం అనేదే పరమావధి అన్నారు కనుక అక్కడి నుంచి డివియేట్ అయ్యే ఉంటాం ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. మనం అన్ని ఇర్రెలవెన్సీసే, వాటిలన్నీ కూడా అంటే అంత పట్టుదలగా పక్కన పెట్టేస్తుంది. అదేనమాట యాక్చువల్గా సన్నిసించడం అంటే. We might call renunciation the fruit of the flower of spiritual longing, fertilized by the pollen of disgust for the futility of endless births and deaths. ఇందాక చెప్పిన స్టేట్మెంట్ని కొంచెం పొయిటిక్గా బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక విధంగా సన్యసించడం అన్నది ఏంటి, ఈ దేని నుంచి వచ్చిన ఫలం అంటే ఒక మొక్కకి ఈ ఏహభావం, ఈ ప్రపంచం ఈ చావు పుట్టుకుల మీద వచ్చిన ఏహభావాన్ని ఫెర్టిలైజర్గా వేసి, అంటే ఎరువుగా వేసి, అలాగే భగవంతుడి మీద ఉన్న ఇందాక చెప్పాం కదా ఒక ఫైర్ లాంటి ఆరాధన, ఆయన చేరుకోవాలనే తపన ఏదైతే ఉందో దాన్ని పుష్పంగా వస్తే వచ్చిన తర్వాత ఫ్రూట్ వస్తుంది కదా, ఆ ఫ్రూటే ఈ సన్యసించడం అన్నది కొంచెం బాబా అక్కడ పొయిటిక్గా చెప్పారు ఇందాక చెప్పిన స్టేట్మెంట్నే. వన్స్ ద రినౌన్సియేషన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. అయితే ఈ సన్యసించడం అన్నది వ్యక్తీకరింపబడిన తర్వాత దాన్ని చాలా విధాలుగా మనం చూడొచ్చు. అందులో ప్రధానంగా చాలా సింపుల్గా మనం 2 రకాలుగా మనం చూడొచ్చు. అది బాహ్యంగాను అంతర్లీనంగా ఉండే సన్యసించడం అనేవి 2 రకాలు అంటున్నారు. ఇదండి ఫర్దర్గా ఆయన ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ని చాలా డీటెయిల్గానే బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? మిగిలిన వాళ్ళు కూడా యాడ్ చేయండి ఏమన్నా ఉంటే. నేను ఆడిబుల్గానే ఉన్నానండి జయగోవా? ఓకే గోపాలకృష్ణ గారు మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా? లేదు సార్. అయితే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామండి. అమ్మా మీ పద్మిని గారు మీదే కదా? ఓకే చెప్పండి, చదవండి. External renunciation means giving up completely all worldly delights and physical attachments to material things. ఇప్పుడు ఆ ముందు పారాగ్రాఫ్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పారు కదండి, ఆ రెనౌన్సియేషన్ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే బాహ్య సన్యాసం అంటే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ ఇప్పుడు 2 రకాలు చెప్పారు కదా, బాహ్య సన్యాసం ఆంతరిక సన్యాసం అని. ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ని తీసుకుంటున్నారు. బాహ్య సన్యాసం అంటే ఏమిటి? బాహ్య సన్యాసం అంటే అన్ని ప్రాపంచిక ఆనందాలు
మరియు భౌతిక విషయాల పట్ల మన శరీరానికి సంబంధించింది అన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేయడం అన్నమాట. మన శరీరంతో సంబంధించిన మన ఫిజికల్ అటాచ్మెంట్స్ అన్ని ఈ ప్రాపంచిక ఆనందాలకు సంబంధించినవి, మళ్ళీ భౌతిక విషయాల పట్ల మనం ఎన్నో రకమైన అటాచ్మెంట్స్ వస్తాయి కదా అండి, అన్నిటినీ పూర్తిగా విడిచిపెట్టేయడమేనండి బాహ్య సన్యాసం అంటే. ఇప్పుడు నాకు చాలా రంగురంగుల డ్రెస్సులు ఇష్టం అండి. అవన్నీ మానేస్తానన్నమాట. ఒక పర్టికులర్ రంగు డ్రెస్ వేసేసుకుంటానండి. లేకపోతే నాకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏదో ఉంటుందండి, అది కొన్నాళ్ళు 40 రోజుల పాటు ఏదో అది మానేస్తానండి అన్నమాట. అలాగా మన శరీరానికి సంబంధించిన వరకే ఆ ప్రాపంచిక ఆనందాలని, భౌతిక విషయాల్ని విడిచిపెట్టేయడం అన్నమాట. In the early stages, this renunciation is helpful to the extent to which it leads to internal renunciation and preoccupation with God. అంటే ఇక్కడ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ అంటే తొలి దశల్లో అనుకోండి, ఈ తొలి దశల్లో ఈ బాహ్య సన్యాసం కొంతవరకు సహాయపడుతుంది. అస్సలు సహాయపడదు అని అనట్లేదు, కొంతవరకు. అది ఎంతవరకు సహాయపడుతుంది? ఆంతరిక సన్యాసం వైపు ఈ బాహ్య సన్యాసం దారి తీసినప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. లేదా అంటే మరియు దైవ చింతనలో మునిగి ఉండడానికి సహాయపడుతుంది అన్నమాట. ఈ బాహ్య సన్యాసం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఉపయోగం అంటే కొంతవరకు తొలి దశల్లో అంటే ఏంటి, మనకేమో ఆంతరిక సన్యాసం వైపు వెళ్ళడానికి అనమాట దారి, ఆ మార్గం చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇలా వెళ్ళొచ్చు, ఇలా చేయడం వల్ల నువ్వు ఆంతరిక సన్యాసానికి దారి తీస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. లేదా దైవ చింతనలో మునిగిపోవడానికి, ఇప్పుడు చూడండి మనం దీక్షలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, 40 రోజుల పాటు ఇదే చెయ్యాలి అదే చేయాలి, రోజు చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, అది ఒక ప్రాక్టీస్ అవుతుంది కదా. అలా దైవ చింతనలో మునిగి ఉండడానికి తొలి దశల్లో ఇదంతా సహాయపడుతుంది అని చెప్తున్నాను. Tens of thousands of so-called sannyasis are to be found in India, of whom far too many have adopted this external renunciation only as a profession that enables them to indulge in an unproductive life of idleness. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇలాంటి సన్యాసులు అని పిలువబడేవారు. అంటే ఎక్స్టర్నల్ రెనౌన్సియేషన్ అంటే ఈ బాహ్య సన్యాసం తీసుకున్న వాళ్ళని, ఆ రకమైన సన్యాసులు మనకి భారతదేశంలో వేలాది మంది కనబడతారు. ఎక్కడ చూస్తున్నా కనబడుతూనే ఉంటారు, ఏ ఊరికి వెళ్తున్నా కనబడుతూనే ఉంటారు, అక్కడంతా కనబడతారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆఫ్ హూమ్ ఫార్ టూ మెనీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ రెనౌన్సియేషన్ ఓన్లీ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్. వీరిలో చాలా ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారు, బాహ్య సన్యాసాన్ని ఒక వృత్తిగా స్వీకరిస్తారనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఓ టీచర్ జాబ్ చేసినట్టు, లేకపోతే ఒక లెక్చరర్ జాబ్ చేసినట్టు, ఒక బ్యాంక్ లో జాబ్ చేసినట్టు, అలాగా ఈ బాహ్య సన్యాసం తీసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ సన్యాసులు దీన్ని ఇలా రెనౌన్సియేషన్ చేయడం, ఇలా సన్యాసించడాన్ని ఒక వృత్తిగా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. That enables them to indulge in an unproductive life of idleness. ఈ వృత్తి వారికి ఏం చేస్తుంది, వారిని సోమర్ధనంతో కూడిన ఒక నిరర్థకమైన జీవితంలో మునిగిపోయేలా చేస్తుంది. పోనీ ఈ వృత్తిలా తీసుకుని వాళ్ళకి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా? ఉపయోగపడట్లేదు. శుభ్రంగా ఓ చోట కూర్చుని సోమర్ధనంతో కూర్చుని పోయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఒక నిరర్థకమైన జీవితం. అసలు నాకు చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మికంగా దానికి ఏ రకమైన విలువ ఉండదు. అలాంటి జీవితంలో మునిగిపోయేలా చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే వేలాది మంది సన్యాసులు ఉన్నారని చెప్పాం కదండి మన భారతదేశంలో. వాళ్ళు చేసే పని ఇది ఏమి లేదు, ముక్కు పూసుకుని ఓ మూల కూర్చోవడం, ఈ జనాలందరూ వచ్చి వాళ్ళకి పాల పూజలు, వాళ్ళకి దండలు, వాళ్ళకి ప్రసాదాలు అన్ని ఇస్తుంటే ఇది ఆధ్యాత్మికంగా పూర్తిగా నిరర్థకమైన జీవితం అన్నమాట. అది దాంట్లో ఏ విధమైన అర్థం లేదు, ఏ విధమైన ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఆధ్యాత్మికంగా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అలా కూర్చుని ఉండడం వల్ల సోమరితనం పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారండి.
External renunciation, however, can be and often is real. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, సోమర్తనం పెరుగుతుంది అని. కానీ అయితే బాహ్య సన్యాసం యథార్థమైనది. మనం కంప్లీట్ కొట్టి పడేయకూడదు కూడాను అని బాబా చెప్తున్నారు. సార్ ఇది చెప్తున్నారు, మళ్ళీ కొట్టి పడేయకండి. అది ఒక్కొక్కసారి యథార్థమైనది కావచ్చు, మరియు అది తరచూ యథార్థమైనదిగా అవుతుంది కూడా. అంటే బిగినింగ్ స్టేజెస్ లో ఇది హెల్ప్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. కొంతమంది నిజంగానే ఇది యథార్థమే అవ్వచ్చు, వాళ్ళు బాహ్య సన్యాసం చేయడం. చాలా కేసెస్ లో ఇది యథార్థంగానే అవుతుంది కూడా. When this is so, it will inevitably lead on to internal renunciation. And this is the renunciation that matters. ఇలాగేమవుతుందంటే ఈ మనం తొలి దశలు అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలా అయినప్పుడు ఈ బాహ్య సన్యాసాన్ని తీసుకుంటూ మన యథార్థం అన్నాం కదా, కొంతమంది కేసుల్లో వాళ్ళ బాహ్య సన్యాసాన్ని కానీ పాటిస్తూ ఉంటే ఇది తప్పకుండా ఆంతరిక సన్యాసం వైపుకి దారితీస్తుంది. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం అదే బాహ్య సన్యాసం, ఆంతరిక సన్యాసం అని. సో తొలి దశల్లో ఎవరైనా దీన్ని పాటిస్తూ ఉంటే అలా స్లోగా వాళ్ళకి అదొక రకమైన అభ్యాసం అయిపోయి ఆంతరిక సన్యాసం వైపుకి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలా దారి తీసిందే అనుకోండి, అటువంటి సన్యాసమే మనకి అవసరమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇందాకలా మన సోమర్ధనంగా కూర్చునే వాళ్ళ ఆ సన్యాసం కాదు. కొంతమందికి ఇదిలాగా బాహ్య సన్యాసాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నిజంగానే హార్ట్ఫుల్ గా చేశారనుకోండి, అది వాళ్ళకి ఇంటర్నల్, అది ఆంతరిక సన్యాసం వైపుకి దారితీస్తుందని చెప్పి అటువంటి సన్యాసమే మనకి అవసరమైనది. అంతే తప్ప ముక్కు మూసుకుని మూల కూర్చుని సోమర్తనంగా ఉండదు, అది పక్కన పడేది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇది. Internal renunciation means the control of desires at their very source, so that the mind does not fall a prey to the demands of lust, greed and anger. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు ఏంటంటే, internal renunciation means the control of the desires at their very source. అంటే ఆంతరిక సన్యాసం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇందాకంతా మన బాహ్య సన్యాసం గురించి మాట్లాడాం. ఇప్పుడు ఆంతరిక సన్యాసం అంటే ఏంటి, కోరికలను వాటి మూలంలోనే నియంత్రించడం అన్నమాట. ఎక్కడ కోరికలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఈ పై నుంచి మనం ఎంతసేపు దాన్ని కట్ చేసేస్తున్నా మళ్ళీ పుట్టుకొచ్చేస్తున్నాయి. సో దాని మూలం వెతికి అక్కడి నుంచి నియంత్రించడం అన్నమాట, అది ఆంతరిక సన్యాసం అంటే. సో దట్ the mind does not fall a prey to the demands of lust, greed and anger. ఇలా ఎందుకు చేయాలి, మూలాల నుంచి ఎందుకు తీసేయాలంటే అందులో అక్షత్వర్గం ఉంది కదండి, కామం, లోభం మరియు క్రోధం, ఈ వీటి నుంచి పుట్టుకొస్తున్న కోరికలు మనస్సుని కోరికల వల్ల మనస్సు బలి కాకుండా ఉండడానికి ఇలా చేయాలన్నమాట. ఈ మనస్సు ఎంతసేపు ఏంటంటే ఈ అరిషద్ వర్గాలకి బలైపోతుంది అనమాట. ఈ ఆంతరిక సన్యాసం చేయడం వల్ల మనస్సు ఏమవుతుంది, కామం, లోభం, క్రోధం వాటి పట్టుని పడిపోకుండా, వాటికి బలైపోకుండా కాపాడుతుంది అన్నమాట చేయడానికే ఇలాగా. This does not mean that one shall cease at once to have such thoughts. ఇలాగ చెప్పారు కదా అనేసి అలాంటి ఆలోచనలు రాకుండా తక్షణమే ఆపేయమని అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇవాళ గాడ్ స్పీక్స్ చదివేసి రేపటి నుంచి అట్లాంటి ఆలోచనలు నా పొరలోకి రాకూడదు అనుకుని తక్షణమే చేసేది కాదు అని చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్, ఇది అసంభవం ఇలా జరగడం. అప్పటికప్పుడు అనుకుని ఇంకా నేను ఇమీడియట్ గా ఎప్పుడైనా డెసిషన్ తీసేసుకుని నేను ఇక మీదటి నుంచి ఇటువంటి ఆలోచనలు తెచ్చుకోను అలా అనడం అనేది అసంభవం. As such, this is impossible. As such, thoughts will continue to be troublesome as long as the samskaras from which they arise are part of one's being. ఎందుకు ఈ అసంభవం అంటున్నామంటే, ఎందుకంటే సంస్కారాల నుండే కదా మనకి ఆలోచనలు పుడతాయని మనం మొదటి నుంచి అనుకుంటున్నాం.
ఆలోచనలు పుట్టించే సంస్కారాలు ఒకని అస్తిత్వంలో భాగమై ఉన్నంత వరకు ఇటువంటి ఆలోచనలు బాధ పెడుతూనే ఉంటాయి. మనకు ముందు నుంచి చెప్తున్నారు బాబా, ఈ సంస్కారాల నుండే ఆలోచనలు పుడుతున్నాయి. ఈ ఆలోచనలు పుట్టించే సంస్కారాలు ఒక వ్యక్తిలో అతని అస్తిత్వంలో ఉన్నంతసేపు, అంటే ఒక భాగమై ఉన్నంతసేపు ఇటువంటి ఆలోచనలు బాధ పెడుతూనే ఉంటాయి. అంటే ఈ సంస్కారాల వల్లే కదా ఈ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. సో ఈ సంస్కారాలు ఉన్నంత వరకు అతనికి విముక్తి ఉండదు. సో అందువలన సంభవం చెప్తున్నారు. ద ఫైట్ ఇస్ నెసెసరీ హార్డ్ అండ్ లాంగ్. ఈ పోరాటం తప్పనిసరిగా కష్టమైనది మరియు సుదీర్ఘమైనది. ఇదేమి అంత ఈజీగా జరిగేది కాదు. అందుకే అక్కడ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పారు, అసంభవం అన్నారు. కానీ అలాగని మనం ఏమైనా తప్పించుకోగలమా? తప్పించుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. తప్పనిసరిగా చేయాల్సిందే. సో ఇది తప్పనిసరిగా కష్టమైనది మరియు సుదీర్ఘమైనది. ఎన్నో లక్షలాది జన్మలు ఎత్తవలసిందే ఈ సంస్కారాలు మనం పోగొట్టుకోవాలి అంటేను. అంటే ఇవన్నీ ప్రాసెస్ జరగాలంటే చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం ఉంది అని చెప్తున్నాను. జై గోపాల్, నాకు ఇలా అర్థమైంది. జై గోపాల్. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? రామారావు గారు. అదే సార్ ఓకే, చాలా ఓకే డీటెయిల్గానే చెప్పండి సార్ రామారావు గారు. సార్. ఓకే, ఇస్- అది బ్రేక్ అవుతున్నట్టుందండి, మీ వాయిస్ వినబడలేదు రామారావు గారు. రాజు గారు నన్నే అడుగుతున్నారా? లేదు, ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నాను. అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. అంటే చాలా డీటెయిల్గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి పద్మిని గారు. అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే బాహ్యంగా సన్యసించడం అన్నది ఆఖరి స్టేట్మెంట్లో బాబా చెప్పారు, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అన్నది. ఇది ఫైట్ ఈజ్ నెసెసర్లీ హార్డ్ అండ్ లాంగ్. అంటే నిజమైన బాహ్యంగా సన్యసించడం ప్రక్రియ ఏదో ఉందో చాలా కఠినమైనది, చాలా ప్రొలాంగ్డ్, ఇది సుదూరమైనది అని చెప్తున్నారు. అయితే ముందు సెంటెన్సెస్లో బేసిక్గా ఆయన చెప్తున్నారంటే మనకు నార్మల్గా బై డెఫినేషన్ ఏంటి, వరల్డ్లీ థింగ్స్కి దూరంగా జరిగిపోవడం. ఈ ఫిజికల్ ఏదైతే మనం బైండ్ చేసి ఆకర్షిస్తున్నాయో వాటి నుంచి వదులుకుంటే ఫస్ట్ ఇంటర్నలైజ్ అవుతాం, అంతర్ముఖం అవుతాం కనుక న్యాచురల్గా అది అండర్స్టాండబుల్. కానీ ఇది ఎక్కడ దాకా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది సుస్పష్టంగా బాబా చెప్తున్నారు. ఇది ఆంతరికమైన సన్యసించడం అనే దానికి వెళ్ళాలి. అలాగే భగవంతుడు సమక్షంలో ఎక్కువ ఈ మనసు గడిపేలాగా మనం ఇది అనుకూలంగా ఉండాలి. అలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది అని చెప్పారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే భగవంతుడి సమక్షంలో కూర్చుంటే కానీ ఆ ప్రేమ జనించదు. ఆ రెండో ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక పారాగ్రాఫ్లో, ఆకర్షణ, ఆ పుల్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ రిపల్షన్ రావాలి, అక్కడ ఆకర్షణ రావాలి. రెండు ఇది వదిలి పట్టు వదలాలి, అక్కడేమో అది గుంజుకుంటూ ఉండాలి. ఉన్నప్పుడే ఈ పాత్రలోకి వెళ్ళడానికి నాకు అనిపించింది అది జరగాలి. అందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎక్స్టర్నల్ రినౌన్సియేషన్ అనేది. అయితే ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్ అనండి, ఆయన అభిప్రాయం బాబా స్పష్టంగా ఇండియాలో చాలా వరకు మనకి సన్యాసులుగా ఈ కాషాయ వస్త్రాలు కానివ్వండి, ఏ విధంగా అయినా అదే సన్యాసులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళకి చాలా విధంగా ఒక వృత్తి కింద మారిపోతుంది. ఈ ఏంటంటే ఐడియల్నెస్, సోమరితనాన్ని కోసం దాన్ని ఒక ముసుగుగా వాడుకుంటారు అన్నది తర్వాత స్టేట్మెంట్లో చెప్తూనే అలా అని చెప్పి అందులో అందరూ అలా ఉంటారనే కాదు, అందులో నిజాయితీ తత్వం కూడా ఉంటుంది, అందులో ఉపయోగం ఉంది అని చెప్పారు. So when this is so, it will inevitably lead on to the internal renunciation, and this is the renunciation that చివరికంటే ఆ లక్ష్యం ఏంటంటే ఇంటర్నల్ రినౌన్సియేషనే. అంతర్లీనంగా ఉండే రినౌన్సియేషన్కి వెళ్ళడానికి ఒక మెట్టుగా
ఈ బాహ్యమైన సన్యాసం, అదే సన్యసించడం అనే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అది ఉపయోగపడాలన్నమాట. అక్కడికి చేరుకోవాలి గోల్. అప్పుడే ఇట్ మ్యాటర్స్. లేకపోతే ఆ, ఉపయోగం లేదు. చెప్తూ చక్కగా బాబాయ్ ఏం చెప్పారంటే, ఆ, ముఖ్యంగా ఇంటర్నల్ అంటే మరి ఇంటర్నల్ రినౌన్సియేషన్ దాన్ని అంటున్నారు కదా, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వెంటనే బ్రీఫ్గా. ఇంటర్నల్ రినౌన్సియేషన్ అంటే ఏంటి? మన కోరికల మీద పూర్తిగా పట్టు సాధించడం. ఆ, ముఖ్యంగా అంటే పట్టు ఎలా సాధించడం, రూట్ ఎక్కడ, అన్నీ కూడా ఈ సంస్కారాలు మైండ్లోంచి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంటాయి కదా. ఆ, కామక్రోధ, ఆ, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, లస్ట్, గ్రీడ్, యాంగర్, ఇవే పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి బయటికి. మైండే రూట్ కనుక ఆ రూట్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి సమూలంగా దాన్ని పెకిలించి వేయాలి. అది ఇంటర్నల్ రినౌన్సియేషన్ అంటే. అంటే ఉదాహరణకి ఆ, మొక్క ఉందనుకోండి, ఒక పిచ్చి మొక్క ఏదో పెరిగిపోతుంది, మనం ఏం చేస్తాం? తీసేయాలి మొక్కని. అన్నిసార్లు మామూలు పైన కొమ్మలు కట్ చేసేసి దాన్ని మినిమైజ్ చేసేయచ్చు, దాని ఎఫెక్ట్ని. కొమ్మలన్నీ కట్ చేసేసి చేయొచ్చు. ఆ, అదొక పద్ధతి, మనకు అడ్డు లేకుండా చేసుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో దాని ఒక మన బ్యాక్ యార్డ్లో ఏదో ఇర్రెలవెంట్ చేయడం. కానీ మొత్తం దాన్ని ఒకటి వేలుతో పెకిలించేయడం అన్నది అసలు పద్ధతి. మొత్తం తీసేయాలి అది, ఎందుకంటే ఎంత కొమ్మలు కట్ చేసినా మళ్ళీ మళ్ళీ అది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే నాకు అనిపించిన ఎగ్జాంపుల్ అది. ఆ ఒకటి వేళ్లతో పెకిలించేసే దానికి లీడ్ చేయాలి ఇది ఎక్స్టర్నల్ రినౌన్సియేషన్ అన్నది చివరికి. ఆ, అంటే లాస్ట్లో బాబా చెప్తున్నారు. ఉమ్, అయితే ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడానే మైండ్ అన్నాం కదా అని చెప్పేసి అసలు ఆలోచనలే మానేసి టోటల్గా బ్లాంక్ అయిపోవడం అది ఇంపాసిబుల్. అది మనం ఇంతకుముందు చాప్టర్స్లో కూడా చదువుకున్నాం. అది అంత సంస్కారాస్ అనేవి ఎంత పట్టుతో ఉంటాయి. ఆ, మన మొత్తం డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంతా కూడా సంస్కారాలే. మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ, మనం ఎన్ని బయటికి బాహ్యంగా కబుర్లు చెప్పినా, ఎన్ని ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పినా, ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా, ఆ, ఇందాక అసలు రఘుపతి గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్లోనే అసలు మనం ఆయన చేరే పాత్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. మనకున్న సంస్కారాలు మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది. అంత పవర్ఫుల్ అది. ఆ, అవి ఉన్నంతకాలం ఆ, అవి వస్తానే ఉంటాయి థాట్స్. అది కాదు దాని ఉద్దేశం. అది అంటే మొత్తం థాట్స్ని అన్నీ ఆపేయడం. నార్మల్గా మెడిటేషన్ ఇలాంటి ప్రక్రియలు చెప్తుంటారు కదా, థాట్స్ ఆగిపోవాలి, థాట్స్ ఆగిపోవాలి. మెడిటేషన్ చాప్టర్లో కూడా బాబా చెప్తారు, అసలు థాట్ ఆగడం అంటూ జరగదు. కొద్ది కాలం పాటు నువ్వు చాలా ఫ్యూ సెకండ్సే మనం అది చేయగలం, కనుక అది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తారు. కనుక ఇంత ఇంత సంస్కారానికి లింక్ అయ్యి ఇంత డీప్గా ఉంటాయి కనుక ఒకటి వేళ్ళలాగా లోపలికి ఈ ప్రక్రియ అన్నది, ఈ యుద్ధం అనేది చాలా కఠినమైంది, చాలా సుదూరమైనది అంటూ ఈ పారాగ్రాఫ్ ముగించారండి. జై బాబా అండి. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు జయబాబా సార్, ఇంటర్నల్ చెప్పండి. రెన్యూన్సియేషన్ డైరెక్ట్ గా రావడం ఎక్స్టర్నల్ రెన్యూన్సియేషన్ ఎసెన్షియల్ అవసరం లేదు కదండి. ఎక్స్టర్నల్ రెన్యూన్సియేషన్ అనేది ఒక లీడ్ టు ఇంటర్నల్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా అంతే. ఇంటర్నల్ రెన్యూన్సియేషన్ కావాలంటే ఎక్స్టర్నల్ అవసరం లేదు కదా. కాకపోవచ్చు అండి, డిపెండ్స్ ఆన్ వేర్ వీఆర్. నేను అనుకోవడం సార్, గెస్ట్ చేస్తున్నాను, గత జన్మల్లో మనం ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చేసాం అనుకోండి. అది ఆల్రెడీ అంటే నా బాబా ఇప్పుడు బిగ్గర్ పిక్చర్లోనే చూస్తారు కదా, లైఫ్ అన్నది క్యాపిటల్ ఎల్ కదా, LIFE. మనం గత జన్మ, నేను అనుకోవడం గెస్ట్ చేస్తున్నాను, అక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్టర్నల్ చేసి ఉంటే ఈ జన్మలో పుట్టేటప్పటికే ఈ లేటెంట్ స్పిరిట్ అని మొదలెట్టారు కదా, ఇది ఆల్రెడీ మీకు అది ఉంది లోపల టక్కనే. అది రావచ్చు బేసికలీ. అదే అక్కడ మ్యారేజ్ అండ్ ఈ వీటిల్లో డిస్కోర్సెస్లో చెప్తారు బ్రహ్మచర్యం గురించి. అంటే నేను జస్ట్ రిలేటెడ్గా చెప్తున్నాను. బైబర్తే అది వచ్చేసి ఉంటుంది, నీకేమి వ్యామోహం ఉండదు, కోరిక ఉండదు, న్యాచురల్గా యూ గో ఫర్ ఇట్ బ్రహ్మచర్యానికి. కానీ నీకు అది లేదనుకో, ఆ కోరిక అది ఉన్నప్పుడు మ్యారీడ్ లైఫ్కి వెళ్ళి 2 ఆప్షన్స్ చెప్తారు బాబా అందులో. అంతేకాని మధ్యస్థంగా బాహ్యంగా ఈ కోరిక బలంగా ఉండి నిన్ను ఊపేస్తున్నప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ బ్రహ్మచర్యం వెళ్తే చాలా రాంగ్, ఎక్కడో తప్పుడడిగేసి అసలుగా మోసం వస్తుంది అంటారు. కొంతమందికి ఆల్రెడీ బై బర్త్ ఇది ఉంటుంది, ఎందుకంటే గత జన్మల్లో ఆల్రెడీ వేరెంటేర్ అయిపోయింది ఇదంతా. పుట్టగానే వాడికి అసలు ఏముండదు, చాలా స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్తో ఉంటాడు. అలాంటప్పుడే బ్రహ్మచర్యానికి వెళ్ళాలి. అది మనం ఇక్కడ కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను ఈ కేసులో కూడా. బై నేచర్ వాళ్ళకి ఆ డిటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. అది ఎక్స్టర్నల్ అవసరం లేదు. అంటే మనం Depend ఒక upon.
స్మాల్ లైఫ్ మీద ఫోకస్ చేసి చూస్తున్నాం కనుక అలా కనబడుద్ది స్కేల్ మీద. కనిపిస్తుంది. కానీ ఆ అవును. బిగ్గర్ స్కేల్లో ఆల్రెడీ మీ మైట్ అండర్గాన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా. అందరు ఎక్కడో చోట ఈ ప్రాసెస్లోకి అవును. వెళ్ళొచ్చు అంటారు. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా యాడ్ చేయండి అన్న వాళ్ళకి ఓకే. ఎస్ సార్, మీరు చెప్పినట్టు మనకి ఈ జన్మ పిక్చరే మనకు తెలుస్తుంది. సో వాడు అవునండి. ఎక్స్టర్నల్ రెనౌన్సియేషన్ చేశాడా, దాని తర్వాత ఇంటర్నల్ రెనౌన్సియేషన్ కి వచ్చాడా అని మనం అనుకుంటున్నాం. మీరు అన్నది గత జన్మలోనే ఆ ఫేస్ అయిపోతే వాడు డైరెక్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసాడు. సో మనం వీ కెనాట్ సే ఎవ్రీబడి విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అని. అవునండి. అవును. ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, సోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని రకాల మార్గాలు ఉన్నాయని. అలాగే ఇక్కడ మనకు బాహికంగా కనబడేది అంతే అండి రామారావు గారండి. కానీ అవును. వాడు ఆల్రెడీ అనుభవించి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం వాడు డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నల్ కి వచ్చేసాడు అని అనుకుంటున్నాం. అంటే అవును. నేను అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ రెనోవేషన్ కావాలంటే ఎక్స్టర్నల్ కంపల్సరీగా మస్ట్ అండర్గో అండి. అవ్వాలా, అవసరం లేదా డైరెక్ట్? అదే ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ లాగా తరగతిలో లాగా అది కంపల్సరీ అన్నది ఆయన ప్రశ్న అండి. అంటే నేను అనుకోవడం సీక్వెన్స్లో ఎప్పుడో చోట వెళ్ళే ఉంటాం, వెళ్ళకుండా వస్తాం అన్నది. అవునులేదు, అవును. కరెక్ట్. ఉమ్. అలా కూడా చేస్తాం. ఈరోజు మనం గర్వంగా బాబా జీవ లవర్స్ అని చెప్పుకునే బాబా మెడిటేషన్ అవసరం లేదు, ఈ జాతకాలు అవసరం లేదు, చాలా చోట్ల ఎంఫసైజ్ చేశారు నా సమక్షంలో ఉంటే అది అని. డజన్ మీన్ అంటే చాలాసార్లు మెడిటేషన్ అన్న దాని గురించి అంటే నాకు గుర్తున్నదండి. ఒకసారి అందరూ మెడిటేషన్ చేయాలి, వేరే మా ఫ్రెండ్స్ వేరే ఆశ్రమాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో అనుభూతులు కలుగుతున్నాయి అనే చిన్న కథ నాకు గుర్తుంది. అంటే బాబాకి తెలుస్తుంది, అదే సరే మీకు మెడిటేషనే కదా కావాలని. పొద్దుటైతే 5ంటికి లేసేవారు, పనులు చేసుకునేవారు, ఏదో టీ తాగేవారు. ఇది కాదు 4ంటికి వెళ్ళి మొదలెడదాం, స్నానాలు చేయాలి కంపల్సరీ అని చెప్తారు. వీళ్ళు పొంగిపోతారు, ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది, ఇంకా 20 ఏళ్ళు అయింది ఇప్పటికి, ఏమీ లేదు చూద్దాం అని. పొద్దుటే వెళ్ళి కూర్చుంటే బాబా స్నానాలకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. 1-2 బాత్రూమ్లు ఉంటాయి, నానా కష్టపడి అందరూ కూర్చుంటారు. 5 నిమిషాలకే బాబా క్లాప్స్ కొట్టి అయిపోయింది పనులకి వెళ్ళండి అంటారు. ఒక విధంగా పని గంటలు పెరిగిపోయినాయి, టీ ఎప్పుడో ఇస్తారు. ఇది నకనకలు ఆడుతూ ఉంటారు. ఒక 5-6 రోజులు చూసి బాబా ఇంకేదేం బాగోలేదు మాకు వదిలే అంటారు. అప్పుడు బాబా చెప్తారనమాట, యాక్చువల్ నా సమక్షంలో మీరు అన్నీ దాటి వచ్చేసారు. ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఈ మెడిటేషన్లు ప్రక్రియలు ఇవన్నీ దాటుకుంటా వచ్చారు కనుక యూఆర్ లిటరలీ లివింగ్ విత్ గాడ్. నా సమక్షంలో ఉన్నారు కానీ ఏమీ పని చేయవు, లెట్స్ ఓవర్ దిస్ ఫేజ్ అన్నట్టుగా. అంటే ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లాంటిది ఇది కూడా. ఎవరో చెప్తున్నారండి, ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, చెప్పండి సార్. రాజు జయబాబా రాజు గారు, అంటే ఇప్పుడు అవసరం లేదు అని అంటే రామారావు గారు అన్నారు కదా, ఎక్కడో ఒక దగ్గర మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దీని ప్రకారంగా దాటుకుని వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర అవసరమే ఉండాలి కదా. అంటే అంతే, బాబా అది అజంప్షన్ నేను అనుకుంటుంది, ఆయన కూడా అవసరం అదే లేదు అంటున్నారు. అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేమేమో అని అనేది. అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ముందు ఎక్కడైనా అంటే గత జన్మలోనైనా ఇది ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆత్మ ప్రయాణం కాబట్టి ఎక్కడో ఒక దగ్గర అని అన్నది. అదే లేదండి, ఆయన కూడా అదే అంటున్నారు, రామారావు గారు కూడా గత జన్మల్లో అది ఉండొచ్చు. ఇది టైం కూడా అయ్యింది సార్, ఇక్కడ ముగిందాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సాటర్డే కలుద్దామండి అందరం. ఏమో ఫీడ్బ్యాక్ అయ్యి ఉంటే కూడా, అంటే సార్ సప్లిమెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ అండి, మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఉండదు, ఇది కొంచెం డిస్కనెక్టెడ్గా ఉంటుంది, చాలా కొన్ని డీప్గా కూడా ఉంటాయి. కనుక ఎక్కడైనా మీ సలహాలు అయ్యి ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి, మనం ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా చదువుకుందాం అన్నది. ఎనీథింగ్ మీకు మనసులో ఉన్నది ఏదైనా ఉంటే నాకు పెడితే మనం కెన్ డిస్కస్ కనెక్ట్ అండి. అయితే షిరీన్ కూడా ఏదో మెసేజ్ పంపించారు, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని చూసి డిస్కస్ చేద్దాం, టైం అయింది కనుక. అందరికీ జై బాబా అండి. జై బాబా. జై జై బాబా, బాబా, జై జై బాబా. బాబా. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా అండి, అందరికీ జై బాబా. జై బాబా అమ్మ, జై బాబా.